श्रोता बंधु नमस्कार। अनेक अनेक शुभेच्छा जणी आरंभ करुछु आजिर पल्ली मंच। आज एथिरे आलोचना अछि लाभजनक गोपालनर प्रमुख दिग, जहाँ आम गोपालन एवं गोपालनरू पाउथिबा लाभ उपरे पर्यवेसित। आजिर आलोचना विशेषज्ञ परामर्श आपणक पई निश्चय उपादेय हेबो। डेरी नकरी आलोचना को आसिबा। विशेषज्ञ हेउचंती केन्द्रापड़ा जिला मुख्य प्राणी चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर मनोज पट्टनायक। तांका सह कथा हेउचंती सुभाष चंद्र नायक। सर स्वागत करुछु आजिर कार्यक्रम को। नमस्कार। नमस्कार। आज जो आम विषय वस्तु रखीचे लाभजनक गोपालनर प्रमुख दिग, विभिन्न दिग प्रति आम आज आलोचना करिबा, जोटा कि गोपालन सहित संश्लिष्ट। आउ ए गोपालन दिग प्रति जदि आम चाषी भाई भौणी माने गुरुत्व देबे एवं आपणकर परामर्श अनुसार कार्य करिबे, सेमानकर गो संपद वृद्धि हेबो एवं सेमानकर आर्थिक अवस्था मध्य सुधार हो पारिबो एवं सेमाने आनुषंगिक कृषि भावरे हो किंबा व्यावसायिक कृषि भावरे हो गोपालन को गुरुत्व देबे। तेबे प्रथमे आपण गोपालनर लाभ विषय टिके आलोचना करिवे। कौन पाई आमे गोपालन उपरे गुरुत्व दबा दरकार? आजिकाली चाषी भाई माने उन्नत किस्मर गाई रखिलेनी, जोटा कि जर्सी, हॉलस्टीन, शंकर किस्मर। ता छड़ा सिंधी गाई रखिचंती, हरियाणा गाई रखिचंती एवं बर्तमान साहिवाल गिर गाई मध्य चाषी भाई माने रखिलेनी। सेहिथिरु सेमाने बेस किछि लाभ करूचंती। ता सहित गोबर मध्य पाउचंती, जोटा कि सेमानकर जैविक खत हिसाब रे सेमाने पाई पारुचंती एवं मुख्यतः जो क्षीररू सेमाने पाउचंती पैसा, प्राय गोटे गाई पिछा सेमाने 5000 टंका जदि 10 लिटर दुग्ध उत्पादन होउची गोटे गाई, ताहले से जिमिति हेले अति कम रे 5000 टंका मासकू जेमति होला लाभ पाई पारुचंती। ता छड़ा प्रजनन क्रिया द्वारा तांकर वंशवृद्धि होउची, गोटे माई बाछुरीरे होउची, माई बाछुरीटे को गाई करूचंती, सेथिरु मते सेमाने भलो गाई गोटे मते पाई पारुचंती। ता छड़ा निज घरे वर्ष तमाम सेमाने क्षीर, घीओ, दही ए सब जिनस पाई पारुचंती, जोटा कि सेमानकर पिला छुआ पूरा तांकर परिवार रो जो दुग्ध भଳି गोटे अमृत जिनिस सेमाने पाई पारुचंती। तंकरी निहाती भाबे गोपालन रु लाभ ही लाभ अछि, किंतु आउ टिके जदि शृंखलित भाबे सेमाने करिवे, सचेतन हेबे, विभिन्न समस्या जो आजिकाल जुग रे आसुची ता प्रति सेमाने टिके लक्ष्य रखिवे, ताहले सेमाने गोटे गोपालन जोटा कि दुग्ध उत्पादन पई प्रेरित, सेइथिरे देशर राज्यर दुग्ध उत्पादन बढ़ेवा सहित निजर जीविका को अति भलरे सेमाने चलै पारिबे। बहुत सुंदर कथा आपण कहिले जे गोपालन आमको केते दिगरु सहाय्य करूछि से विषय रे। तेबे ए जो गोपालनर क्यों दिग प्रति आमे ध्यान देले ए गोपालन को आमे सुचारू रूपे पालन करि परिबा, से विषय रे कोन कहिबे? आज्ञा, आम चाषी भाई माने तो जानिचंदी सेमानकर गोपालन पई निहाती आवश्यक रहिछि निजर गुहालटी। गुहाल अति कम रे टिके निगाड़िया हवा दरकार, जोथरे कि पानी पड़िला माने तळकू खसिके आसीबो, परिस्रा तार गोबर ए सब जेमती सफा करिया पे सुविधा हबो। आउ तार चट्टाण जोटा कि गुहाळर चट्टाणटा अति जरूरी भावे सफा सुतरा रहिबो, सेति प्रति नजर देबे। खोला पवन एवं आलोक चलाचल करुवा निहाती आवश्यक, जहा द्वारा कि सेमानकर स्वास्थ्य भल रहिबो, मन प्रफुल्ल रहिबो गाई गोरुंकर। एवं गुहाल भितर जेमती पानी रो व्यवस्था थिबो एवं खाद्यर व्यवस्था थिबो। दिन को 2 थर ताहा सफा होथो। ऊपर जो अछि आपनकर छात सेटा जेमती गळु नथो, से ता प्रति दृष्टि रखिबा पड़िबो एवं तार सफिशिएंट जो झरका थिबो, से झरकारे मशारी सिस्टम थिबो, जोथरे कि मशा मध्य आसीबे नाही। शीत दिने आमे जरी घुड़ी देबार बंद व्यवस्था रहिथिबा दरकार, जद्वारा कि सेमाने भलरे रहिले सेमानक मन भल रहिबो, भल खाइबे एवं सेमाने उत्पादन भल हबो, ता सहित प्रजनन मध्य हबो। ये हला गुहाल कथा। द्वितीयटी हला खाद्य। खाद्य परिचालना रे हमर गाई गोरुंकर जेतिकी खर्च हुए, तार 80% खर्च केवल खाद्य रे जाए। तेगुरी खाद्यटा बहुत इंपोर्टेंट जिनस, जोटा कि चाषी भाई माने नजर देवे। कम खर्च केमते आमे करिबा, जो द्वारा कि दुग्ध उत्पादन करी आमे बिक्री बटा करी 2 पैसा अधिक पाइबा। जदि चाषी भाई माने बजार मिलुवा दाना को से माने खुआउछंती, ताले जेतिकी पैसा तांकर खर्च हबो, ता सहित सेमान जदि गोखाद्य चाष करिवे, गोखाद्य चाष बा जोटा घास चाष कहउछंती, अच्छा से घास चाष करिकि जदि सेइथिरे किछि परिचालना करिवे गाई गोरुंकु,
ତାହେଲେ ସେମାନେ କମ୍ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିକିରି ଅଧିକ ପଇସା ପାଇପାରିବେ। ତା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନା ଅଛି ସରକାରଙ୍କର, ସେ ଯୋଜନା ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ସଚେତନ ହେବା ଦରକାର। ତା ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ଆସେ ଗାଈଗୋରୁଙ୍କ ତା ପ୍ରତି ସଚେତନ ହେବେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ ପ୍ରସବ କରୁଛି ଗୋଟିଏ ଗାଈ, ଆଚ୍ଛା ସେ ସମୟରେ ସେ ଅନେକ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଥାଏ। ତାକୁ ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ ସଫଳ ରୂପେ ପରିଚାଳନା କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଯେତେବେଳେ ପ୍ରସବ କରୁଛି, ସେତେବେଳେ ନୂଆ ଛୁଆଟେ ଆସୁଛି, ଆଜ୍ଞା ସିଏ କେମିତି ଭଲ ଭାବେ ବଢ଼ିପାରିବ, ସେ ସମୟରେ ଗାଈର ଯତ୍ନ କେମିତି ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେ ସମୟରେ ଥନହରା ରୋଗ ବି ଆସିପାରେ, ସେ ସମୟରେ ଜରାୟୁ ବାହାରକୁ ବାହାରି ପଡ଼େ। ଏହିସବୁ ନ ହେବା ପାଇଁ ବୋଲି ଆମ ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ ସଚେତନ ହେବା ଦରକାର। କ'ଣ କ'ଣ କରିବା ଦରକାର, ସେଇ ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ଚାଷୀ ଭାଇ ସଚେତନ ହେବା ଦରକାର। ଏସବୁ ପ୍ରତି ଟିକେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିବେ। ତା ବାଦେ ଚାଷୀ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଆଜି କହି ରଖିବାକୁ ଚାହେଁ ଯେ ଗୋଟିଏ ଲାଭଜନକ ଗୋପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ବୋଲି ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖିଥିବେ, ଗୋଟିଏ ବର୍ଷକୁ ଗୋଟିଏ ଛୁଆ ଆମକୁ ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼େ। 10 ମାସ ଦୁଗ୍ଧ ଦଉଥିବା ଦରକାର, ଆଉ 2 ମାସ ପଡ଼ିଆ ବି ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପହ୍ନାକୁ ଆମକୁ ରେଷ୍ଟ ଦେବା ପାଇଁ ବୋଲି ବିଶ୍ରାମ ଦରକାର ପହ୍ନାର। ଆଚ୍ଛା ତେଣୁକରି ଗୋଟିଏ ସଫଳ ଗୋପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଗାଈର ବର୍ଷକୁ 10 ମାସ ଦୁଗ୍ଧ, 2 ମାସ ପଡ଼ିଆ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଛୁଆ, ଏଇଟା ହେଲା ମୂଳ ମନ୍ତ୍ର, ଯେଉଁଥିରେ କି ସେମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଗୋଟିଏ ଛୁଆ ପାଇବେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ 10 ମାସ କ୍ଷୀର ପାଇବେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ 2 ମାସ ପଡ଼ିଆ ଛାଡ଼ିବେ, ଯାହା ଦ୍ୱାରା କି ପହ୍ନାଟିକୁ ଆମକୁ ବିଶ୍ରାମ ମିଳିବ ଏବଂ ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଯେଉଁ ତାର ଆସିବ ଦୁଗ୍ଧ ଉତ୍ପାଦନ ସମୟ, ସେଇଥିରେ ଭଲ ଦୁଗ୍ଧ ଉତ୍ପାଦନ ହେଇପାରିବ। ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ଗାଈ ଗୋରୁଙ୍କ ପାଇଁ ବାସସ୍ଥାନ ଯେଉଁଟାକି ଗୁହାଳ କହୁଛେ ଆମେ, ତାର ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନ ଏବଂ ତାର ପ୍ରସ୍ତୁତି ପ୍ରଣାଳୀ ବିଷୟରେ କହିଲେ, ଖାଦ୍ୟ ବିଷୟରେ ବି କହିଲେ, ଆଉ ବିଶେଷ କରି ରୋଗ ଆଉ ଦେହ ପା ଖରାପ କଥା କେମିତି ଗାଈ ଗୋରୁଙ୍କ ବିଷୟରେ କ'ଣ ପରାମର୍ଶ ଦେବେ? ଆଜ୍ଞା, ଚାଷୀ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହେଁ ଯେ ଆମେ ଯଦି ଗାଈ ଗୋରୁଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ଠିକ୍ ରଖିବା, ତାହେଲେ ପ୍ରଜନନ ଠିକ୍ ହେଇପାରିବ, ଉତ୍ପାଦନ ଠିକ୍ ହେଇପାରିବ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ଭଲ ରଖିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଗୁହାଳ ସହିତ ଖାଦ୍ୟ, ଭଲ ଖାଦ୍ୟ ଥିବା ଦରକାର। ତା ସହିତ ମିନେରାଲ ମିକ୍ସଚର, ଯେଉଁଟାକି ଭିଟାମିନ୍ ଆଉ ଧାତବ ଲବଣ, ଏସବୁ ମିଶିକି ଦେବା ଦରକାର। ତା ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରୋଗ ନ ହେବା ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ, ଆମର ଜାତୀୟ ସରକାର ତା ତରଫରୁ ମାଗଣାରେ ଫାଟୁଆ ଟୀକା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଛି, ଯଦ୍ୱାରା କି ଗାଈ ଗୋରୁଙ୍କୁ ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି ଆଗାମୀ 30 ମସିହା ସୁଦ୍ଧା ଫାଟୁଆ ରୋଗକୁ ପୁରା ନିରାକରଣ କରାଯିବ। ତେଣୁକରି ସରକାରଙ୍କର ଯେଉଁ ଯୋଜନା ଅଛି, ସେଇଥିରେ ସେମାନେ ଟୀକାକୁ ମାଗଣାରେ ଦେଉଛନ୍ତି, ତାର ସାହାଯ୍ୟ ନେବା ଦରକାର। ଆମର ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ମଧ୍ୟ ହିମୋରେଜିକ୍ ସେପ୍ଟିସେମିଆ ଟୀକା ଦିଆଯାଉଛି, ତାର ରୋଗ ନ ହେବାର ଅବଧି ରହୁଛି 6 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ତା ସହିତ ବିକ୍ୟୁ ବା ବଜବଜିଆ ବା ଭେଟା ରୋଗ ଯେଉଁଟା ରହୁଛି, ତାର ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ 6 ମାସକୁ ଥରେ ଲେଖେ ଟୀକାକରଣ କରିବେ, ଯଦ୍ୱାରା କି ବଜବଜିଆ ରୋଗ, ସାହାଣ ରୋଗ ଏବଂ ଫାଟୁଆ ରୋଗରୁ ଆମେ ମୁକ୍ତ ରଖିପାରିବା ଗାଈ ଗୋରୁଙ୍କୁ। ୟା ବାଦେ ଗାଈ ଗୋରୁଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜିକା ଦିନରେ ଏଇ ଯେଉଁ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ଜଳବାୟୁକୁ ଦେଖିଲେ, ଆମର ଗାଈ ଗୋରୁମାନେ ଯେଉଁ ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ହେଉଛନ୍ତି, ଫେସ୍ କରୁଛନ୍ତି, ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ଆପଣଙ୍କର ଥନହରା। ଥନହରା ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଗୋଟିଏ ଗାଈ ଯଦି ଥନହରାରେ ପୀଡ଼ିତ ହେଉଛି, ତାହେଲେ ତାକୁ ବହୁତ ଚାଷୀକୁ ବହୁତ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ପୁଣି ସେଇ ଗାଈ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ମଧ୍ୟ ଭଲ ଦୁଗ୍ଧ ନ ଦେବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। ୟା ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବେ। ଏ ଯେଉଁ ଥନହରା ରୋଗ କହୁଛନ୍ତି, ତାର ଲକ୍ଷଣ କ'ଣ? ଥନହରା ହେଲା ତାହେଲେ ଦେଖିବେ ତାର ପହ୍ନାଟା ହଠାତ୍ କିନା ଟାଣ ହେଇଯିବ, ଫୁଲିଯିବ ଏବଂ ସେଇଥିରୁ ଦୁଗ୍ଧ ଉତ୍ପାଦନ କରିପାରିବେନି। ଦୁହିଁଲେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଦୁଗ୍ଧ ବାହାରିବ ନାହିଁ। ବେଳେବେଳେ ରକ୍ତ ବାହାରିବ ଚିରରୁ, କିମ୍ବା ପାଣି ବାହାରିବ, କିମ୍ବା ପୂଜ ବାହାରିବ। ଏହିସବୁରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତା ପ୍ରତି ସଚେତନ ହେବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଯଦି ଗୋଟିଏ ମନ୍ତ୍ର ରଖିବେ ଯେ ଆପଣ ଚଟାଣକୁ ସଫା ରଖିବେ, କ୍ଷୀର ଦୁହିଁଲା ବେଳେ ପହ୍ନାକୁ ସଫା ରଖିବେ ଏବଂ ଗାଈକି ଦୁହିଁଲା ପରେ ଖାଇବାକୁ ଦେବେ। ଦୁହିଁବା ପରେ କାହିଁକି ଖାଇବାକୁ ଦେବେ? ଦୁହିଁବା ପୂର୍ବରୁ, ଦୁହିଁଲା ବେଳକୁ ଆପଣଙ୍କର ଚିରର ଯେଉଁ ସ୍ପିଙ୍କ୍ଟର ଗୁଡ଼ାକ ଥାଏ, ଯେଉଁଟାକି କ୍ଷୀରକୁ ବନ୍ଦ କରି ରଖେ ପହ୍ନା, ସେଗୁଡ଼ିକ ଖୋଲା ହେଇଯାଏ। ଦୁହିଁଲା ପରେ ସେଗୁଡ଼ିକ ଖୋଲା ଥିବା ସମୟରେ ଯଦି ଗାଈଟି ଚଟାଣ ଉପରେ ଶୋଇଲେ, ପ୍ରଥମେ ତାର ପହ୍ନାଟା ଚଟାଣରେ ଲାଗିବ। ତେଣୁକରି ଯଦି ଦୁହିଁବା ପରେ ପରେ ଯଦି ଆମେ ତାକୁ ଖାଇବାକୁ ଦେବା, ତାହେଲେ ଗାଈ ଆଉ ବସିବ ନାହିଁ। ପ୍ରାୟ 15-20 ମିନିଟ୍ ଯଦି ନ ବସିଲା, ସେ ଭିତରେ ତାର ପହ୍ନାର ଚିରଗୁଡ଼ିକର ସ୍ପିଙ୍କ୍ଟର ଯେଉଁ ଥାଏ, ସେ ସ୍ପିଙ୍କ୍ଟର ଗୁଡ଼ିକ ବନ୍ଦ ହେଇଯାଏ। ସେ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା ପରେ ବସିଲା ପରେ ଆଉ ତାର ଯେଉଁ ଜୀବ ସଂକ୍ରମଣ ହେବା କଥା ଚଟାଣରୁ ପହ୍ନା ଆଡ଼କୁ, ସେଗୁଡ଼ିକ ଆଉ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା 90% ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ। ତେଣୁକରି ଚାଷୀ ଭାଇଙ୍କୁ ଏଥିରେ ଗୋଟେ ମୁଁ ଆଡ଼ଭାଇସ୍ ଦେବି ଯେ ସେମାନେ ପ୍ରଥମେ ଦୁହିଁବେ, ତାପରେ ତାକୁ ଖାଇବାକୁ ଦେବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଗାଈ ଠିଆ ହେବ, ତାପରେ ବସିଲେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଯଦି ଖାଇବାକୁ ନ ଦେବେ, ଗାଈ ତ ଦୁହିଁଲା ପରେ ବସି ପଡ଼ିବ, ବସିଲା ମାନେ ତାର ସଂକ୍ରମଣ ହେବାର ଅଧିକା ସମ୍ଭାବନା ଥାଏ।
ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଏଇ ଯୋଉ ତନରା ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ସବୁବେଳେ ପହ୍ନାକୁ ପୋଛାପୋଛି କରିବେ, ସେଇଟା ହେଲା ମୁଖ୍ୟ ଜିନିଷ। ତାକୁ ଗାଧେଇଲା ପରେ କ୍ଷୀର ଦୁହିଁବେ ଏବଂ ଟିଟ୍ ଡିପ୍ ଆଜିକାଲି ମିଳୁଛି, କ୍ଷୀର ଦୁହିଁଲା ପରେ ଯୋଉ ତାର ଚିର ଅଛି, ପହ୍ନାର ଯୋଉ ଚିର ଚାରୋଟି ଅଛି, ସେଇଥିରେ ବିଟାଡିନ୍ ହଉ ଆଇଡୋଫୋର ହଉ ଯାହା ହେଲେ ଆପଣ ଯଦି ଲଗେଇବେ, ସେଇଥିରେ ଯଦି ଡିପ୍ କରିଦେବେ, ତାକୁ ବୁଡେଇ ଦେବେ, ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ କାମ ଦବ। ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମୁଁ କହି ରଖିବାକୁ ଚାହେଁ ଯେ ଯେତେବେଳେ ଆମର ଏଇ ଯୋଉ ଶୁଖିଲା ସମୟ ଆସିବ, 10 ମାସ ପରେ ପରେ ଶୁଖିଲା ସମୟ ଆସିବ, ସେତେବେଳେ ଆପଣ କମ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ଯଦି ତାକୁ ପେଣ୍ଡିଷ୍ଟିନ୍ ଟ୍ୟୁବ୍ ହଉ କିମ୍ବା ଏମକ୍ସିକ୍ଲିନ୍ ଟ୍ୟୁବ୍ ହଉ ଯଦି ତାର ଚିରରେ 3 ଦିନ ଦେଇଦେବେ, 4ଟା ଚିରରେ 4ଟା ଟ୍ୟୁବ୍ 3 ଦିନ 12ଟା ଟ୍ୟୁବ୍ ଯଦି ଦେଇଦେବେ, ଅତି କମ ପଇସା ପଡିବ ସେଗୁଡାକ। ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଯୋଉ ଯେତେବେଳେ କଅଁଳେଇବ ଗାଈ, ସେ କଅଁଳେଇଲା ବେଳକୁ ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଥନହରା ହବାର ଆଶଙ୍କା ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ କମିଯିବ। ଆଚ୍ଛା, ଏଇ ଯୋଉ ଟ୍ୟୁବ୍ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି, ଏଇଟା ଜଣେ ଚାଷୀ ନିଜେ କିଣିକି ଆଣି ନଗେଇ ଦେଇ ପାରିବ ନା କିଛି ପଶୁ ଚିକିତ୍ସକଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ? ଯଦି ପ୍ରଥମେ ସିଏ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ପ୍ରାଣୀ ଚିକିତ୍ସକ ଅଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଲାଇଫ୍ ଷ୍ଟକ୍ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ପାଖରେ ଥିବେ କିମ୍ବା ଆମର ଭୂମିତ୍ର ଥିବେ କିମ୍ବା ମୈତ୍ରୀ ସବୁ ଅଛନ୍ତି ପାଖାପାଖି, ସେମାନଙ୍କୁ କହିକି ଲଗେଇ ପାରିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ସେ ନିଜେ ବି ତାକୁ ଲଗେଇ ପାରିବେ, ଆ ପାଇଁ କିଛି ବେଶୀ ସ୍କିଲ୍ ଦରକାର ପଡ଼ିବନି। କିନ୍ତୁ ଏ ଛୋଟ ଛୋଟ କଥା ହେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଆମ ଦୈନନ୍ଦିନ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ, ବିଶେଷ କରି ଗାଈମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଇଏ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ବ୍ୟବସ୍ଥା କହିଲେ ଚଳିବ। ଆଜ୍ଞା ତେବେ ଆମେ ଯଦି 2ଟି ଗାଈ ରଖୁଛେ, ଆଜ୍ଞା ସେ ନିଜର ଘର ଖର୍ଚ୍ଚକୁ ମେଣ୍ଟେଇବା ସହ ଏଥିରେ ସେ କେତେ ଆୟ କରିପାରିବ, ସେ ବିଷୟରେ ଟିକେ ବି ଆମେ ଧାରଣା ଦେଇପାରିବା? ପ୍ରାୟ ଖର୍ଚ୍ଚ ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୋଟିଏ ଗାଈ ଦୈନିକ ଯଦି 10 ଲିଟର କ୍ଷୀର ଦିଏ, ତା ପାଇଁ ବୋଲି ତାର ଖାଦ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ 4 ଲିଟର କ୍ଷୀରରେ ଆପଣଙ୍କର 1 କେଜି ଦାନା ଦରକାର ପଡ଼ିବ। ଏମିତି 10 ଲିଟର କ୍ଷୀରରେ 2.5 କେଜି ଦାନା ଦରକାର ପଡ଼ିବ। ଯୁକ୍ତ ତାର ନିଜର ଦେହର ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ବୋଲି ପ୍ରତ୍ୟେକ 100 କେଜିରେ 0.5 କେଜି ଗୋଖାଦ୍ୟ ଦରକାର ପଡ଼ିବ, ଯୋଉଟା କି ମନେ କରନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଗାଈର ଓଜନ 400 କେଜି ବା 4 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ, ସେଇଠି 2 କେଜି ଖାଦ୍ୟ ଦରକାର ପଡ଼ିବ। 2 କେଜି ଯୁକ୍ତ 2.5 କେଜି କ୍ଷୀର ପାଇଁ ବୋଲି 4.5 କେଜି ଗୋଖାଦ୍ୟ ଦରକାର ପଡ଼ିବ, ଯୋଉଟାର ଦାମ ହବ 130ରୁ 150 ଟଙ୍କା ଭିତରେ ରହିବ। ତା ସହିତ ମିନେରାଲ ମିକ୍ସଚର କିଛି ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତା ସହିତ କୁଣ୍ଡା କିଛି ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏମିତି ହେଇକି ତାକୁ 160ରୁ 180 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ 10 ଲିଟର କ୍ଷୀରକୁ ସେ ପାଇବ ଯଦି 400 ଟଙ୍କା ପାଇବ ଅତି କମରେ, ତାହେଲେ 220 ଟଙ୍କା ଦୈନିକ ଲାଭ ହବ। କିନ୍ତୁ ବର୍ଷ ଯାକ ତାକୁ ତ ଦୁଗ୍ଧ ଉତ୍ପାଦନ କରିବା ସମ୍ଭବ ନୁହଁ, ବର୍ଷକୁ 10 ମାସ କେବଳ କରିବ। ତେଣୁକରି ତାକୁ 200 ଟଙ୍କା ଲେଖେ ହେଲେ ମଧ୍ୟ 6000 ଟଙ୍କା ତାକୁ ମାସକୁ ଲାଭ ମିଳିବ। ଯଦି ଔଷଧ ପତ୍ର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଲା ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ 5000, 5000, 10000 ଆପଣ ମାସକୁ ମିଳିଲେ ଗୋଟେ ପରିବାରର କିଛିଟା ଗୁଜୁରାଣ ମେଣ୍ଟାଇ ଯାଇପାରିବ। ପିଲାଙ୍କର ସ୍କୁଲ ଖର୍ଚ୍ଚ, ଘର ପରିବା ଖର୍ଚ୍ଚ ଏବଂ ବହୁତ କିଛି ଚାଷୀ ଭାଇକୁ ଏଇଟା ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ତେବେ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଘରେ ଗାଈ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ତ ବଂଶ ବୃଦ୍ଧି ହେଉଛି, ଠିକ୍ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି 1-2ଟି ଗାଈ ଆଣିକି ନୂଆ ଭାବରେ ଗୋପାଳନ କରିବେ ଆଉ ଦୁଗ୍ଧ ଉତ୍ପାଦନ କରିବେ, ତାଙ୍କୁ ଆପଣ କ'ଣ ପରାମର୍ଶ ଦେବେ? ସେମାନେ କୋଉ ପ୍ରଜାତିର ଗାଈ ଆଣିଲେ ସେମାନେ ଆକୁ ଆରମ୍ଭ କରିପାରିବେ? ସେମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ସବୁବେଳେ କହିବି ଯେ ସେମାନେ ଆମର ଶଙ୍କର ଜାତୀୟ ଜର୍ସି ଗାଈ ଆଣନ୍ତୁ, ଶଙ୍କର ଜାତୀୟ ହଲଷ୍ଟିନ୍ ଗାଈ ଆଣନ୍ତୁ, କିମ୍ବା ବର୍ତ୍ତମାନ ଗିର୍ ଗାଈ ମଧ୍ୟ ମିଳୁଛି, ଗିର୍ ଗାଈ ମଧ୍ୟ ଆଣିପାରିବେ। ଶଙ୍କର ଜାତୀୟ ସାହିୱାଲ ଗାଈ ମଧ୍ୟ ଆଣିପାରିବେ। ସେମାନେ ରଖିବା ଦ୍ୱାରା ଏଗୁଡ଼ାକ ଅଧିକ ଉତ୍ପାଦନକ୍ଷମ ଗାଈ। ତାମାନେ ନିହାତି ଭାବେ ଦୈନିକ ଏମାନେ 10 ଲିଟର କ୍ଷୀର ଦଉଥିବା ଗାଈ, ଯୋଉଥିରେ କି ସେମାନେ ୟାକୁ ବ୍ୟବସାୟୀକରଣ କରିକି ସେମାନେ କ୍ଷୀରକୁ ବିକ୍ରି କରି ଏବଂ ଦାନା ସେମାନଙ୍କୁ ଖୁଆଇକି ସେମାନେ ଏଇଥିରୁ 2 ପଇସା ନିହାତି ଭାବେ ପାଇପାରିବେ। କୋଉଠୁ ଏ ଗାଈ ଆଣିପାରିବେ? ଏ ଗାଈ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗା ଅଛି। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମର ଓଡ଼ିଶାର ମଧ୍ୟ ଜଗତସିଂହପୁର କୁହନ୍ତୁ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା କୁହନ୍ତୁ, ଯାଜପୁର କୁହନ୍ତୁ, ଏସବୁ ଅଞ୍ଚଳରେ ଚାଷୀଙ୍କ ପାଖରେ ହିଁ ଗାଈ ଅଛି। ତାପରେ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଗୋଟେ ଏବେ ଯୋଜନା କରାଯାଇଛି ଯେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କାମଧେନୁ ଯୋଜନା, ଯୋଉଥିରେ କି ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଆର ସବସିଡି ବହୁତ ଅଛି, ଯୋଉଥିରେ କି 2ଟି ଗାଈ 90,000 ଟଙ୍କା ଲେଖେ ଗୋଟେ ଗାଈ, 1,80,000 ଟଙ୍କା, ଯୁକ୍ତ ଗୁହାଳ ପାଇଁ 50,400 ଟଙ୍କା, ଏମିତି ହେଇକି 2,30,000 ଟଙ୍କାର ଗୋଟେ ଯୋଜନା ଅଛି, ଯୋଉଥିରେ 2ଟି ମଇଁଷି ଆଉ ଗୋଟିଏ ଗୁହାଳ କିମ୍ବା 2ଟି ଗାଈ ଗୋଟିଏ ଗୁହାଳ, ତାର ଯୋଜନା ଅଛି, ଯୋଉଥିରେ କି 70% ମହିଳା, ସେଡ୍ୟୁଲ କାଷ୍ଟ, ସେଡ୍ୟୁଲ ଟ୍ରାଇବ, ଟ୍ରାନ୍ସଜେଣ୍ଡର ଏବଂ PWI ଯେଉଁମାନେ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବୋଲି ଅଛି 70% ସବସିଡି ଅଛି। ଆଉ ସାଧାରଣ ପୁରୁଷମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅଛି 60% ସବସିଡି ଅଛି।
जोटाकि सेमानकु गोटे गाई गोटे गुहाल कला परे सेमानकु तार अधा मिलिबो पुणी 7 दिन पर आउ गोटे गाई पे बोली आउ अधा पैसा मिलवार व्यवस्था अच्छी ये व्यवस्था रे मध्य सेमाने गोटे कथा अच्छी एथिरे सेमाने बाहर राज्य को जाके आनी परिबे झारखंड कहतु आंध्र कहतु जाके आनी कहाई कहीं ना ए गाई एठी रहिल असुविधा बाहर जदि आमे गाई भल गाई आनी परिबा हमर राज्यर उत्पादन बढ़ी पारिबो ता सहित चाषी मानकर सुविधा पाई बोली जदि बाहर जाके आनी पारु नांती सरकार तरफ ओडिशार 4-5 जगार वर्तमान गाई आनिकी आमर जो एनडीडीबी कर्नाल अच्छी एनडीडीबी गुजरात अच्छी सेठू आमे मध्य गाई आनिकी वर्तमान सरकार रखुचंदी सेठिकी से माने मध्य चॉइस करके आनी परिबे जेमती अछि हमर राधा दामोदरपुर अछि ए जो फुलनखरा पाखरे एठी अछि आउ बालेश्वर अच्छी मयूरभंज अच्छी विभिन्न ओडिशार विभिन्न जगार हमर गाई रखिकी एठी फेज वाइज गाई आसुची आउ सेमानंकु आगो पैसा डिपोजिट करिया को पड़े देखंतु गोटे गाईर दाम है 90,000 टंका तार 70% ताको छाड़ है आउ 30% दाम होची 27,000 टंका 27,000 दुईटी गाई 27,27 54,000 टंका आम चाषी भाई की जदि डिपोजिट करिया पड़े गोटे अकाउंट सरकारी अकाउंट रे ताले से को ऑप्शन मिलिबो जाय कि से निजे बाछिकरी गाई आनी परिबो ए सब सुविधा मध्य सरकार तरफ अछि बहुत सुंदर कथा तेबे आपण आलोचना बेले कहूथिले जो परिमाण रे गाई आमर पालन होउथिला एवं दुग्ध उत्पादन होउथिला हुए तो सेथिरे कम अछि तार कारण कोन आ सरकारी भाव रे योजना एते अछि किंतु गाई पालन करा जाउ नाही वर्तमान स्थिति रे ठीक कथा कहले जे हमर ओडिसा रे लोक पई पुंड पिछा अवेलेबल होची 150 ml जोटा कि आईसीएमआर रो डाटा अनुसार गोटे लोक को 250 ml दुग्ध दरकार पड़ची ताकू आमे पहुंचेया को हेले हमको एई सब गोपालन को बढ़ेया को पड़िबो बढ़ेले जाय कि आमे एथरो आमे पाई परिबा किमती अन्य राज्य भलिया जेमती 250 ml प्रत्येक लोक पाई परिबे सरकार को योजना रहिछि एथि पई जे आमे स्वावलंबी होबा किमती दुग्ध उत्पादन रे सरकार तरफ घास चाषर मध्य विभिन्न प्रकार सुविधा दिया आपंकर यही घास चाष बोली एकर पिछा चाषी भाई को 35,000 टंका 3 वर्ष में मिलवार सुजोग अच्छी पूरा संपूर्ण भाव गोटे चाषी भाई गोटे एकर जगह सी घास सबुदिनिया घास करेंगे ताहले से गाई की दे पारे खाया जद्वारा कि सेमानकर जो खाद्य खर्च होता से खर्च परिमाण टा बहुत मात्रा दैनिक 20 टंका कम खर्च हम जद्वारा कि प्रोत्साहन राशि मिलला एपटे दुग्ध उत्पादन कम खर्च हम तांकर 35,000 टंका 3 वर्ष गोटे एकर घास चाष बोली जड़े चाषी 5 एकर पर्यंत घास चाष कर जद्वारा कि 35,000 इंटू 5 सी पाइपर प्रथम वर्ष सी 15,000 पाइब द्वितीय वर्ष 12,000 तृतीय वर्ष 8,000 एमती कर सी 35,000 टंका पाइपर अधा एकर आरंभ कर चौथा एकर आरंभ कर सी 5 एकर पर्यंत नहीं पार तेणु यही जो सुजोगटा को नहीं आम चाषी भाई बर्तमान लाभजनक गोटे गोपालन करें जद्वारा कि निजे ठिया हो पारे तथा आमर जो दुग्ध उत्पादन जो कम अच्छी 150 ml पर कपिटा प्रत्येक लोक मिलूँ सेटा को आम आगामी 5 वर्ष भीतर लक्ष्य रही 250 ml को बढ़ी पार साधारणतः आम किणवा बहुत गुरुत्व दौचे उत्पादन उपर गुरुत्व कम देउछे कारण किछिटा जगार किछि लोक व्यावसायिक भित्ति रे दुग्ध उत्पादन करुछंती बजार को छाड़ुछंती एवं आमे बजार रु पैकेट क्षीर आनिकी भी गाँव रे घरे व्यवहार करुछु जदि आमे एठी आम पई जेतिकी दरकार जदि आमे गोटे दुईटी गाई पालन करते जदि आम घरर आवश्यकता को आमे मेंटे दे पारंते ताहले भी बहुत लाभ होता एवं ये जो अभाव होता नहीं एवं गो पालनर संख्या बढ़ता ना आपण जोटा कहले एक्जेक्टली से जे जदि गोपालक मानकर संख्या जदि बढ़ी ताहले सी बहुत भाव मात्रा आमको साहाय्य करिवो दुग्ध उत्पादन वृद्धि पाई आ जो आमे जो बाजार ऊपर बेसी डिपेंडेंट होचे ता न करिक मध्य आमे निज घरर क्षीरटा को निजे खाई परिबा जद्वारा कि सेथिरे मन बहुत खुशी लागे काहे ना एटा स्वच्छ एवं भल क्षीर अडल्ट्रेशन फ्री क्षीर बोली भाबिबा आ ताकू आमे व्यवहार करि परिबा ता संगे संगे हमर समाज रा हमर राज्य रा हमर देशर जो दुग्ध उत्पादन अच्छी ताकू आमे निहाती आबे वृद्धि करिबारे साहाय्य करि परिया एकदम भल कथा कहले बहुत परिवार रे देखिबे एबे शिशु होंतु किंबा महिला होंतु पुष्टिहीनतार शिकार होउचंती एवं आमे जो खाद्य खाउचु से भी ठीक न कहे ठीक है जदि आमे क्षीरटा खाते ताले क्षीर तो अमृत कंप्लीट फूड आपनकर
ମୁନି ଋଷିମାନେ ଆଗରୁ କେବଳ କ୍ଷୀର ଖାଇ ରହୁଥିଲେ, କାରଣ କ୍ଷୀରରେ ପୃଷ୍ଟି ସାର, ସ୍ନେହ ସାର ଏବଂ ଶ୍ଵେତ ସାର ଅଛି, ଖଣିଜ ଲବଣ ଅଛି, ଭିଟାମିନ୍ ଅଛି। ଇଏ ଗୋଟେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଫୁଡ୍। ଆପଣ କ୍ଷୀର ଖାଇକି ମଧ୍ୟ ଜଣେ ବଞ୍ଚିପାରିବ। ତେଣୁକରି ଦୁଗ୍ଧଠୁ ଆଉ ଭଲ ଜିନିଷ କିଛି ନାହିଁ। ଦୁଗ୍ଧ ଉତ୍ପାଦକ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କଠୁ ମଧ୍ୟ ସାକ୍ରେଟ୍ ଲୋକ ଯେଉଁମାନେ ଏକଦମ ପ୍ରକୃତରେ ସେମାନେ ବହୁତ ମହାନ ଲୋକ, ଯେଉଁମାନେ ଦୁଗ୍ଧକୁ ଉତ୍ପାଦନ କରିକି ଆମକୁ ଦେଉଛନ୍ତି, ଚାଷୀ ଭାଇମାନଙ୍କୁ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କହିବି ସେମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ଦୁଗ୍ଧ ଉତ୍ପାଦନ ହେଉଛି ସେମାନେ ମହାନ। ସେମାନେ ବି ନମସ୍ୟ। ଆଜ୍ଞା। ସାର୍, ଆପଣ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରାଣୀ ଚିକିତ୍ସା ଅଧିକାରୀ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି, ଆଉ ବିଶେଷ କରି ଗୋପାଳନ ପ୍ରତି ଆପଣ ବହୁତ ସଂଶ୍ଳିଷ୍ଟ। ତେବେ କ'ଣ ସମସ୍ୟା ରହିଛି କିମ୍ବା ଅସୁବିଧା ରହିଛି ଯେଉଁଟାକି ଆପଣ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଭାବରେ ଆକୁ ନେଇପାରିବେ? ସେ ବିଷୟରେ ଯଦି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରନ୍ତେ ଟିକେ, ହୁଏତ ଚାଷୀ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଏଥିରୁ ଉପକୃତ ହୁଅନ୍ତେ। ମୁଖ୍ୟତଃ ମୁଁ ଦେଖିଛି ଯେ ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ ଥନହରା ରୋଗ ସାଙ୍ଗରେ ପ୍ରୋଟୋଜୋଆ ରୋଗକୁ ସେମାନେ ସମ୍ମୁଖୀନ ହୁଅନ୍ତି, ଯେଉଁଟା କି ଗୋଟିଏ ଗାଈମାନଙ୍କର ଦୁଗ୍ଧ ଦିଆ ଗାଈମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରେ, ଯେଉଁଥିରେ କି ଆପଣଙ୍କର ଟିଙ୍କ, ମାଛି ଏମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏଇ ରୋଗଟା ବ୍ୟାପିଥାଏ। ତେଣୁକରି ଏଇ ରୋଗଟା ହେଲା ମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଥେଲେରିଆ ରୋଗ, ଆପଣ ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଥେଲେରିଆଟା ପ୍ରାୟ ସବୁ ଚାଷୀ ଜାଣିଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଅଧିକାଂଶ ଗାଈ ସେଇଥିରେ ସଂକ୍ରମିତ ହୁଅନ୍ତି, ତା ସହିତ ଟ୍ରିପାନୋସୋମା ଏଇଥିରେ ସଂକ୍ରମିତ ହୁଅନ୍ତି, ତା ସହିତ ବେବିସିଆ। ଏ ତିନୋଟି ରୋଗ ହେଲା ଆପଣଙ୍କର ମୁଖ୍ୟତଃ ଚାଷୀମାନେ ସମ୍ମୁଖୀନ ହୁଅନ୍ତି, ଯେଉଁଟା ପ୍ରୋଟୋଜୋଆ ରୋଗ କହନ୍ତି। ଏଇ ରୋଗର ମୂଳ କାରଣ ହେଲା ଯେ ଟିଙ୍କ ଆଉ ମାଛି, ଅପରିଷ୍କାର ପରିବେଶ। ତେଣୁକରି ଚାଷୀ ଭାଇଙ୍କି କହିବି ଯେ ସେମାନେ ଯଦି ଏଇ ରୋଗ ପାଇଁ ବୋଲି ଟିଙ୍କରୁ ମୁକ୍ତି ରଖିବେ, ନିଜର ଗୁହାଳଟିକୁ ସଫାସୁତୁରା ରଖିବେ, ଫାଙ୍କ ଯେଉଁ ଅଛି ତାକୁ ବନ୍ଦ କରିବେ, ପ୍ରଲେପ କରିବେ, ଆଉ ଚୂନ ଦେଇଦେବେ, ତାହେଲେ ସେମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ଟିଙ୍କ ଆଉ ମାଛିରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇପାରିବେ। ତା ପାଇଁ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଭଲ ମେଡିସିନ ମଧ୍ୟ ମିଳୁଛି, ଯେଉଁଟାକି ଟିକୋମାକ୍ସ, ତାକୁ 5% ଆପଣ ପାଣିରେ ସ୍ପ୍ରେ କରିକି ଯଦି ଗୁହାଳଟାକୁ ଲଗେଇଦେବେ ଏବଂ ଗାଈଗୋରୁଙ୍କର ଦେହରେ ମଧ୍ୟ ସ୍ପ୍ରେ କରିଦେବେ। 3 ଦିନ ଥରେ କରିବେ, ପୁରା 3 ଥର କରିବେ, ତାହେଲେ ପୁରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଗୋଟେ 6 ମାସ ପାଇଁ ବୋଲି ଆପଣ ଟିଙ୍କ ମଶାରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବେ, ଯୋଉଦ୍ୱାରା କି ଏଇ ରୋଗ ହବ ନାହିଁ। ଆଉ ଗୋଟେ ସମସ୍ୟା ମୁଁ ଦେଖିଛି, ବାରମ୍ବାର ଲେଉଟେଇବା। ଗାଈଗୋରୁ ବାରମ୍ବାର ଲେଉଟେଇଲା ମାନେ ଚାଷୀ ସେଇଠି କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୁଏ। ଯଦି ଲେଉଟେଇଲା, ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ଦେଲେ ରହିଲାନି, ସେଇଠି ସମସ୍ୟା ହୁଏ। ଏ ଲେଉଟିବାର କାରଣ ହେଲା ଯେ ସନ୍ତୁଳିତ ଖାଦ୍ୟର ଅଭାବ, ମିନେରାଲ ମିକ୍ସଚରର ଅଭାବ, ଆଲୋକ ବାୟୁର ଅଭାବ। ଯଦି ଭଲ ଘର ନଥିବ, ସନ୍ତୁଳିତ ଖାଦ୍ୟ ନଥିବ, ତାହେଲେ ଏଇସବୁ ସମସ୍ୟା ହବ, ଯୋଉଦ୍ୱାରା କି ହରମୋନ ସିକ୍ରିସନ ହବନି। ତେଣୁକରି ଚାଷୀ ଭାଇଙ୍କୁ କହିବା ଦରକାର ଯେ ସେମାନେ ସନ୍ତୁଳିତ ଖାଦ୍ୟ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯୋଉଥିରେ କି ପୃଷ୍ଟିସାର, ସ୍ନେହସାର ଏବଂ ଶ୍ଵେତସାର, ତା ସହିତ ଭିଟାମିନ୍ ଏବଂ ଧାତବ ଲବଣ ଥିବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖାଦ୍ୟ ଦେବେ ଗାଈକୁ। ଗାଈକି ସନ୍ତୁଳିତ ଖାଦ୍ୟ ଦିଆଯାଏ ଏବଂ ତା ସହିତ ଯଦି ଘାସ ଦିଆଯାଏ ଆହୁରି ବଢ଼ିଆ କାମ ଦେବ, ଆଉ ଏଇଥିରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବେ, ଆଉ ରିପିଟ୍ ହବନି ବା ଲେଉଟେଇବାଟା ଆଉ ହବନି। ଯଦି ଲେଉଟେଇଲା, ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ ଦେଖିବେ ଯେ ତାକୁ ଚିକିତ୍ସା କରନ୍ତୁ। ଆଜିକାଲି ବହୁତ ଭଲ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ମିଳୁଛି, ଭଲ ଚିକିତ୍ସାର ପଦ୍ଧତି ଆସିଗଲାଣି, ଆକୁ ଟେଷ୍ଟିଂ କରିବାର ମଧ୍ୟ ପଦ୍ଧତି ଆସିଗଲାଣି। ଆଜି କୃତ୍ରିମ ପ୍ରଜନନ ଦେଲେ କେମିତି 1.5 ମାସ ପରେ ଆପଣ ଟେଷ୍ଟିଂ କରିବେ ଗର୍ଭ ରହିଲା କି ନାହିଁ। ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନତା ଉପରେ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଲେ, ଯେଉଁଟାକି ନୀତିଦିନିଆ ରୋଗ ଭିତରେ ଏ ଯେଉଁ ଟିଙ୍କ ଆଉ ମାଛି ଯାଉଛି ତାକୁ ଆମେ ପ୍ରତିହତ କରିପାରିବା। ଚିକିତ୍ସା ଠାରୁ ପ୍ରତିଷେଧକ ବହୁତ ଗୁଣରେ ଭଲ, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ଚାଷୀ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏ କଥା ବହୁତ ମୂଲ୍ୟବାନ। ତେବେ ଏଇଠି ଆମେ ଯଦି ଯତ୍ନ କଥା ବୁଝିବା, ବିଭିନ୍ନ ପରିବେଶରେ ଗାଈ ପାଳନ କରାଯାଉଛି। ଶୀତ ଦିନ ଏବେ ବହୁତ ଶୀତ କାକର ଆମେ ଅନୁଭବ କରୁଛେ, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବି କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା ଦରକାର। ନିହାତି ଭାବେ ଏବେ ଖରା ଆମର ଯେଉଁ ଆସୁଛି, ସେ ଖରା ବି ସହିବା ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଉଛି। ଏ ଯେଉଁ ଖରା, ବର୍ଷା, ଶୀତ ଏସବୁ ପରିବେଶକୁ ନେଇକି ଟିକେ ଆମ ଚାଷୀ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଧାରଣା ଦିଅନ୍ତୁ ଯେ ସେମାନଙ୍କ ଯତ୍ନ କେମିତି ନେବେ। ଏ ବର୍ଷର ଶୀତ ବହୁତ ଅଧିକା ହେଇଛି। ଆଜ୍ଞା। ଆଉ ଆମକୁ ଯେମିତି ଶୀତ ଅନୁଭୂତି ହେଉଛି, ଗାଈ ଗୋରୁଙ୍କର ମଧ୍ୟ ସେମିତି ଶୀତ ଅନୁଭୂତି ହେଉଛି, ଯଦ୍ୱାରା କି ଯଦି ଗୋଟିଏ ଗାଈ ଭଲରେ ରହି ନ ପାରିଲା, ତାକୁ ଯଦି ଶୀତ ହବ ଏବଂ ତାର ଦେହ ଭଲ ରହିବନି କିମ୍ବା ସେ ନିଜକୁ ସହଜ ମଣିବନି, ତାହେଲେ ତାର ଦୁଗ୍ଧ ଉତ୍ପାଦନ କମିଯିବ। ତେଣୁକରି ତାକୁ ଯେମିତି ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବା, ସେଥିପାଇଁ ବୋଲି ଆମକୁ ଯତ୍ନଶୀଳ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେ ଯତ୍ନଶୀଳ ଭିତରେ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କ ଚଟାଣରେ ନଡ଼ା ବିଛେଇବେ, ଯଦ୍ୱାରା କି ତାକୁ ଥଣ୍ଡା ଲାଗିବନି। ଯେଉଁ ଝରକା ଅଛି, ଝରକାକୁ ଆପଣ ଜରିରେ କଭର କରିକି ରଖିବେ, ଏଇଟା କଥା। ତାପରେ ତା ଦେହକୁ ବ୍ରସିଂ କରିବେ। ବ୍ରସିଂ କରା ମାନେ ତାର ଗରମ ତାକୁ ଲାଗିବ। ଆଉ ଯୋଉଠି ମଧ୍ୟ ଅତ୍ୟଧିକ ଶୀତ ହେଉଛି, ବାହାରେ ମଇଁଷି ମାନେ ରଖୁଛନ୍ତି, ଘର ନାହିଁ, ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅଖାରେ ସେମାନେ ଗୁଡ଼େଇକି ଦିଅନ୍ତି।
ତା ମୁହଁକୁ ତାର ମୁଣ୍ଡକୁ ତାର ଦେହକୁ ଅଖାରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଡ଼େଇଥିବାର ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ। ତା ସହିତ ଆପଣ ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି ଖାଇବା ପାଇଁ, ଯେଉଁଥିରେ ପାଣି ଗୋଳେଇକିରି ଆପଣଙ୍କର ଖାଦ୍ୟକୁ ଗୋଳେଇକି ଦେଉଛନ୍ତି, ସେ ସମୟରେ ଆପଣ ଟିକେ ଉଷୁମ ପାଣି ଟିକେ ଦିଅନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ସେମାନେ ଏଇଟାକୁ ବହୁତ ଖୁସି ହେବେ ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ, ଚାଷୀ ଭାଇଙ୍କ ଉପରେ, ଯାହା ହଉ ମୋ ମାଲିକ ମୋ କଥା ବୁଝିପାରିଲା। ତେଣୁକରି ଏଇ ଯେଉଁ ଶୀତ ଦିନେ ଏତିକି ଆପଣ ଯଦି ଦାୟିତ୍ୱ ନେବେ ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାଘାତ ହେବ ନାହିଁ। ଖରାଦିନ ଆସୁଛି ଆଗାମୀ ଦିନରେ, ଖରାଦିନେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଖରାଦିନେ ଦାନାକୁ ଜୀର୍ଣ୍ଣ କରିବାଟା କଷ୍ଟ ହୁଏ। ତେଣୁକରି ଚାଷୀ ଭାଇଙ୍କି କହିବି ଦାନା ଦିଅନ୍ତୁ, ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ପତ୍ର ଘାସ ଆକୁ ବି ଆପଣ ଗାଈକି ଖାଇବାକୁ ଦେବେ। ଗଛ ମୂଳେ ବାନ୍ଧିବେ ଖରାଦିନେ, ଆପଣଙ୍କର ଗୁହାଳରୁ ବାହାର କରିକି ପାଖରେ ଗଛ କିଛି ଯଦି ଲଗେଇଛନ୍ତି ଛାଇ ଅଛି ସେଠି ଆପଣ ରଖିବେ। ଥଣ୍ଡା ପାଣି ପିଇବାକୁ ଦେବେ ଗାଈ ଗୋରୁଙ୍କୁ। ଖରାରେ ଜମା ବାନ୍ଧିବେନି। ଆପଣ ପଳେଇ ଆସୁଛନ୍ତି ଘର ଭିତରକୁ ଖରା ହଉଛି ବୋଲି, ଗରମ ହଉଛି ବୋଲି, ଗାଈଟାକୁ ବାହାରେ କେମିତି ବାନ୍ଧିବେ ଆପଣ? ଗାଈକି ଖୋଲି ଦିଅନ୍ତୁ, ସେ ନିହାତି ଭାବେ ଆସିବ, ଛାଇରେ ରହିବ। ତେଣୁକରି ଆମେ ଛାଇରେ ତାକୁ କାହିଁକି ନ ବାନ୍ଧିବା? ଥଣ୍ଡା ପାଣି ଦେବା, ତାର ବାରମ୍ବାର ଯେଉଁ ଗରମ ହେଇଯିବ ପରିବେଶରେ ସେଇ ପାଣିଟାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ଥଣ୍ଡା ପାଣି କୂଅରୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବାହାର କରିବା କିମ୍ବା ନଳକୂଅରୁ ବାହାର କରି ତାକୁ ପିଇବାକୁ ଦେବା। ଆଉ ତାକୁ ଦିନକୁ 2 ଥର ଗାଧେଇବାକୁ ପଡ଼େ ଖରାଦିନେ। ଏବେ ତ ଶୀତ ଦିନ, ଏବେ ଆପଣ 2 ଦିନକୁ ଥରେ ଗାଧେଇଲେ ଚଳିବ, କିନ୍ତୁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଯେଉଁ ଖରା ଆସୁଛି, ଆଗାମୀ ମାସେ ପରେ ଖରା ଅନୁଭୂତ ହେବ, ସେ ସମୟରେ ଆପଣ ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ ଏଇସବୁ ପ୍ରତି ଯଦି ଯତ୍ନ ନେବେ, ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଛାତ ଉପରଟା, ଗୁହାଳର ଛାତ ଉପରଟା, ସେଇଟା ଟିକେ ନଡ଼ା ବିଛେଇ ଦେବେ ଆଉ ଫ୍ୟାନ୍ର ଟିକେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବେ, ଯେଉଁଦ୍ୱାରା କି ଗାଈ ଆମର ସୁସ୍ଥ ରହିବ ଏବଂ ତାକୁ କମ୍ଫର୍ଟେବୁଲ୍ ରହିବ ଏବଂ ସୁବିଧାରେ ରହିବ, ଉତ୍ପାଦନ କରିବ, ତା ସହିତ ପ୍ରଜନନ କରିବ ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ଠିକ୍ ଭାବେ ଲାଭ ଦେବ, ଆପଣଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବ। ନିଶ୍ଚୟ, କାରଣ ତାଙ୍କ ଶରୀର ଯଦି ସୁସ୍ଥ ରହିଲା, ତାଙ୍କର ମନ ଯଦି ଭଲ ରହିଲା, ଖୁସି ରହିଲା, ସିଏ ବି ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ଉତ୍ପାଦନରେ। ଆଉ କ'ଣ କହିବେ ଶେଷରେ? ସରକାରଙ୍କର ଆଉ 2ଟା ଜିନିଷ ମାନେ ଯେଉଁ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ଅଛି ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ ଜାଣିବା ଦରକାର, ସେ 2ଟା କହିକି ମୁଁ ବନ୍ଦ କରିବି। ଯେ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ହେଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ମାଇ ବାଛୁରୀ ଯେଉଁମାନେ ଯେଉଁ କୃତ୍ରିମ ପ୍ରଜନନରେ ଉତ୍ପାଦିତ ହେଉଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ପାଇଁ ସରକାର ଗୋଟେ ଭଲ ଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି ଯେ ଫିମେଲ କାପ୍ ରିୟରିଂ ସ୍କିମ୍, ଯେଉଁଥିରେ କି ବାଛୁରୀ କି 4 ମାସ ହେଲା ସେଇଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ସିଏ ମା ହେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବା 28 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଏଇ ଯେଉଁ 24 ମାସ ରହିଲା, 24 ମାସ ପାଇଁ ତାର ଯେତିକି ଆବଶ୍ୟକ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରାୟ କାଲକୁଲେସନ କରିକି ଦେଖାଯାଇଛି 14 କୁଇଣ୍ଟାଲ ଖାଦ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ। ସେ 14 କୁଇଣ୍ଟାଲ ଖାଦ୍ୟକୁ ସରକାର ଅଧା ଦାମରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଚାଷୀ ଭାଇ ଅଧା ଦାମରେ ତାକୁ ପାଇପାରିବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ବାଛୁରୀଟେ ଭଲ ଗାଈଟେ ହେଇପାରିବ ଆଉ ଉତ୍ପାଦନ ଅଧିକ କରିବ। ଇଏ ଗୋଟେ ଯୋଜନା ଅଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ଯୋଜନା ଅଛି ବୀମା ସରକାରଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ନା, ଯେଉଁ ଚାଷୀ ଦେଉଥିଲେ 2.65, ମନେକର 10,000 ଟଙ୍କା ଗୋଟିଏ ଗାଈର ଦାମ ହେଲେ 265 ଟଙ୍କା ପଡ଼ୁଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ତାକୁ କମେଇ ଦେଇକରି ତାର 15% ବା ଆପଣଙ୍କ 10,000ରେ 40 ଟଙ୍କା ହିଁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି ଗୋଟିଏ ଗାଈର ଦାମ 50,000 ଟଙ୍କା ହେଉଛି, ଆପଣ 200 ଟଙ୍କା ହିଁ ପଡ଼ିବ ସବୁ ବୀମା କରିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି। ଆପଣ ତାର ଲାଭ ଉଠାନ୍ତୁ। ଏ 2ଟା ଯୋଜନା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଘାସ ଚାଷ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ସବସିଡି ନେଇକରି ଆର ଲାଭ ଉଠାନ୍ତୁ ଆଉ ଦେଶର ରାଜ୍ୟର ଉତ୍ପାଦନକୁ ବୃଦ୍ଧି କରନ୍ତୁ। ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ ଏଇଥିରେ ଖୁସିରେ ରହନ୍ତୁ। ସେମାନେ ଉନ୍ନତି କଲେ ଦେଶ ଉନ୍ନତି ହେବ। ନିଶ୍ଚୟ, ଆମେ କୃଷିରେ ଉନ୍ନତି କରିଛେ। ଆଉ ଏବେ ଆମ ପାଖରେ ଗୋପାଳନ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଆହ୍ୱାନ ବି ଅଛି, ଯୋଉଟାକି ଆପଣ ଆଜି ଯେଉଁ ପରାମର୍ଶ ଦେଲେ ସେମାନେ ତାକୁ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରିବେ। ଆଉ ଆଜି ହିଁ ଗୋପାଳନ କରୁନଥିଲେ, ଗୋପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ମାନସିକ ଭାବରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବେ। ଆପଣଙ୍କର ବହୁମୂଲ୍ୟ ପରାମର୍ଶ ଆଉ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗଦାନ ଆମ ଚାଷୀ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁ ଉପାଦେୟ ହେବ। ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର, ସବୁ ଚାଷୀ ଭାଇଙ୍କୁ ନମସ୍କାର। ଶୁଣୁଥିଲା ଆଲୋଚନା ଲାଭଜନକ ଗୋପାଳନର ପ୍ରମୁଖ ଦିଗ। ବିଶେଷଜ୍ଞ ଥିଲେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରାଣୀ ଚିକିତ୍ସା ଅଧିକାରୀ ଡକ୍ଟର ମନୋଜ ପଟ୍ଟନାୟକ। ତାଙ୍କ ସହ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଭାଗ ନେଇଥିଲେ ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ନାୟକ। ଶ୍ରୋତାବନ୍ଧୁ, ଆଜିର ଆଲୋଚନା ଗୋପାଳନ ଦିଗରେ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ଅନୁପ୍ରାଣିତ କରିବ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ରହୁଛୁ। ନମସ୍କାର।